Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing supply. Section 7 is a supply. Section 7 classified into 4 category. 7 subsection 1, 7 subsection 1a, 7 subsection 2, 7 subsection 3, 7 subsection 1 again classified into 4 category. 7 subsection 1 class A, 7 subsection 1 class AA, 7 subsection 1 class B, 7 subsection 1 Class C. 7 subsection 1 class A. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Section 7 subsection 1 class AA. Activities or transaction by a person other than an individual to its members, constituents or vice versa for cash, deferred payment or valuable consideration is a Section 7 subsection 1 class B. Importation of services for a consideration whether or not in the Section 7 subsection 1 class C. Activities specified in schedule 1 made or agreed to be made is a, so that's what we are standing in this slot. We have to complete Section 7 subsection 1 class C. Activity specified in schedule 1, activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without a, but that's a parent section. Inga paru, supply includes activity specified in N1 made or agreed to be made without a. If we critically analyze the definition of supply, that is section 7, நம்மளால 3 schedule பார்க்க முடியும். ஒன்னு schedule 1, schedule 2, schedule 3. சொல்லுங்க. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. Schedule 1 நம்மளா கூப்பிடுற பேரு deemed supply. என்ன supply? Deemed supply. Schedule 2 classification. Schedule 2 Classification. Schedule 3 negative list. Schedule 3 Negative list. Schedule 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா, as per schedule 1 the following 4 cases, 4 விஷயங்கள். எத்தனை விஷயங்கள்? Supplies made without consideration, என்ன இல்லைனா கூட, will be treated as supply as per section 7 of the Act. அப்போ 4 விஷயங்கள் என்ன இல்லைனா கூட என்னதான்? That is why it is called as என்ன supply? Permanent transfer or disposal of business asset. Why தோங்க? Permanent transfer or disposal of business. Where ITC has been availed. Where ITC has been availed. Permanent transfer. Permanent transfer or disposal of business asset. or disposal of business. Where ITC has been availed. Where ITC has been availed. அதாவது ஒரு பிசினஸ் அசெட் இருக்கு, அந்த பிசினஸ் அசெட்டுக்கு மேல நீங்க என்ன எடுத்துட்டீங்க? ஐடிசி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பர்மனன்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. ஐடிசி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு மொபைல் டீலரா இருக்கீங்க, இல்ல ஒரு ஏசி டீலரா இருக்கீங்க. மொபைல் ஆர் ஏசி இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல விக்கிறதுன்னு சொல்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க. பர்ச்சேஸ் பண்ணதை நம்பி என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஐடிசி கொடுத்துட்டாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அது கிஃப்டா கொடுக்குறீங்க, அதை தூக்கி போடுறீங்க, அதை விற்காம வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்க, அதை டொனேஷனா கொடுக்குறீங்க. அப்படி நீங்க அதை விற்காம வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு என்ன டாக்ஸ் கலெக்டட் வராது? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட். அப்ப அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் வராதுன்னா அதுக்கு நீ என்ன எடுத்துக்க கூடாது? அப்போ ஐதர் என்ன ஒரு வழினா எடுத்த ஐடிசிய ரிவர்ஸ் பண்ணணும். எடுத்த ஐடிசிய அப்படி எடுத்த ஐடிசிய ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னு ஐடிசி சாப்டர்ல சொல்றாங்க. Are you really with me? இல்ல சார், என்னால எடுத்த ஐடிசி என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்ன இல்லைனா கூட, கன்சிடரேஷன் இல்லைனா கூட, இதை நீ என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்கோ? சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணி கன்சிடரேஷன் இல்லைனா கூட, சார் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு, ஹலோ சார், அந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. ஒரு சார் போடு. அந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைல நமக்கு வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ் இருக்கு. என்ன ரூல்ஸ் இருக்கு? அப்ப அந்த வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ்ல சொல்றாங்க, if you are NSR transferring permanent transfer or disposal of NSF where N has been availed, it has to be treated as N supply. Once you treat it as N supply, you have to find out the N of supply as per the valuation rules. As per the valuation rules is under section 15. Under section 15. Because section 15 is N of supply. அது கீழே என்ன ரூல்ஸ் இருக்கு?
அப்ப what government is trying to say that நீங்க என்ன எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ITC எடுத்ததுக்கு அப்புறம் permanent transfer or disposal of business asset பண்ண கூடாது. Are you really with me? Permanent transfer or disposal of business asset where என்ன has been availed. is என்ன supply. I'm coming to the next one. Supply of goods or services or both. சொல்லுங்க. Supply of goods or services or both. Between related person. Between or between distinct person. சொல்லுங்க. As specified in section 25. As specified in section 25. What is section 25? Procedure for registration. என்ன procedure for? அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்? ஏன்னா இப்போ ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கம் இருக்கா? ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கம் இருக்கிறது. சார் ANM கிளாसेस மயிலாப்பூர் கூட ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஹலோ சார். அப்போ ஒரே என்ன சார் பேர்ல ரெண்டு கிளாसेस வருதா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்போ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தா போதுமா இல்ல ரெண்டு இடத்துக்கு ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? இதுதான் என்ன ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதனால செக்ஷன் 25 ல ரிலேட்டட் பர்சனோட டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க. என்ன பர்சன்? சார் அதே மாதிரி டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனோட டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க. என்ன பர்சன்? when made in the course or end of business furtherance of. அப்ப supply of dash or dash or dash between என்ன person or என்ன person as specified in section என்ன 5 அவங்கள பத்தி எங்க சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 25 when made in the course or furtherance of. அப்ப we have to understand what is the definition of relative. Self, spouse, brother or sister of the individual, brother or sister of the spouse, any lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendant of the spouse, brother or sister of the either of the parents of the individual, dash spouses referred above. Spouses. This is the definition of relative in direct tax. Yes or no? The same way, sir, we have a related definition in indirect tax. அந்த டெஃபினிஷனுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நான் சும்மா ரீகால் பண்ணேன் மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன் கிடையாது. இந்த ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன். Here we are having a separate or different related definition. I will teach you now. Are you really with me? Number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been supply of goods or services or both between related or distinct person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of. Next one, supply of goods. Goods என்ன இல்ல? Are you really with me? ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல என்னவோ இருக்கு. ஆனா இங்க என்ன மட்டும் தான் இருக்கு? by a principal to his agent. by a அப்ப நான் தான் பிரின்சிபல், நீ தான். அப்ப நான் உனக்கு எதை அனுப்புறேன்? goods அனுப்புறேன். where the agent undertake to supply, where the agent such goods on behalf of the. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா சார் நான் உனக்கு என்ன அனுப்பிச்சுறேன்? goods அனுப்பிச்சுறேன். எனக்காக நீ வித்து தர. ஹலோ சார். அப்படினா இட்ஸ் a consideration இல்லேனா கூட என்ன சப்ளை? or by a agent to his principal. நீ தான் ஏஜெண்டா? நீ எனக்கு goods அனுப்பிச்சுற. நீ எனக்கு அப்ப நீ என்ன பண்றேனா மார்க்கெட்ல வேரியஸ் இடங்கள்ல போய் எனக்காக goods பர்ச்சேஸ் பண்ற. goods பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த goods எனக்கு அனுப்பிச்சுற. சார் where the agent undertake to dash such goods. அப்போ on behalf of the என்ன பிரின்சிபலான எனக்காக goods ரிசீவ் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு தர. ஒரு சாது போடு. சிம்பிள் வார்த்தை என்னன்னா supply of goods. வாய தர. between principal and agent is a deemed supply. மொத்த நாலு டிரான்சாக்ஷன் தானே? இதெல்லாம் நாலு டிரான்சாக்ஷன். number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. Supply of goods or services or both between related or distinct person as specified in section 25 made in the course or furtherance of business. Supply of goods between principal and agent. Yes sir. Is made in the course or furtherance of business. என்ன இல்லைனா கூட இந்த நாலு விஷயங்கள் என்னதான்?
சப்ளை தான். அதனாலதான் ஷெட்யூல் 1 என்னன்னு சொல்றது? இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ். என்னது? இதுல விட்டு போகும் எனக்கு தோணுது இல்ல. என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ்? இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ். சொல்லு. By a person from a related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business. Sir, அப்போ இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கா? அது வித் கன்சிடரேஷனா இருக்கலாமா? வித்தவுட் கன்சிடரேஷனா இருக்கலாமா? வித் கன்சிடரேஷனா இருந்தா 7 subsection 1 class B யா? சார் வித்தவுட் கன்சிடரேஷனா இருந்தா 7 subsection 1 class C யா? அப்ப என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ்? என்ன இருந்தாலும் சரி, என்ன இல்லைனாலும் சரி, எப்பவுமே என்னதான்? Like that you should not அப்படின்னு திங்க் பண்ண கூடாது. ஏன்னா கன்சிடரேஷன் இல்லைனா சொல்லு, அது ரிலேட்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்தாலும் பார்க்கணும். யார் கிட்ட இருந்தா பார்க்கணும்? or from any of his other establishment. எனக்கு இன்னொரு கடை இருக்கு, எனக்கு இன்னொரு எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் இருக்கு. எங்க? ஹோல்டிங் கம்பெனி அங்க இருக்கு, நான் தான் சப்சிடரி கம்பெனி. ஒரு எஸ்டாடு போட. அப்ப any of his other establishment in the course or end of business. சார் இப்ப இத்தனை நேரம் பேசினத ஒரு ஷார்ட்ல சம்மரைஸ் பண்ணனும்னா சார் சப்ளை வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் என்ன சப்ளை? கிளாசிஃபைட் இன்டு ஹவு மெனி கேட்டகரி? இதெல்லாம் permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been supply between related or distinct person made in the course or furtherance of business, supply of goods between principal and agent, importation of appreciate பண்ற நீ. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வர permanent transfer or disposal of an asset. அத டீடைல்டா பார்க்க போறோம். permanent transfer, permanent disposal or transfer of an asset where என்ன has been away on such asset. The word transfer in this clause suggests that there should be another person who would receive the asset at the other end. அதாவது உன்கிட்ட என்ன அசெட் வேணும், அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும், என்ன எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிசினஸ் அசெட் நீ இன்னொருத்தருக்கு என்ன பண்ணேனா, என்ன இல்லாம அது என்ன சப்ளை? ஒத்துக்கிற நீ? Any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity on a permanent basis, even though without consideration, qualify as என்ன? நீ gift-ஆ கொடு, ரோட்ல போடு, சும்மா கொடு, இந்த வெச்சுக்கோன்னு சொல்லு, டொனேஷன் கொடு, என்ன வேணா கொடு. Permanent transfer or of an asset where என்ன has been availed. நீ ITC எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அசெட் பர்மனண்டா என்ன பண்ணேனா அது என்னதான்? டீம்டு சப்ளை தான். அது கன்சிடரேஷன் வேணும் என்ன இல்ல. This clause is wide enough to cover transfer of business asset from holding company to என்ன company for என்ன consideration. அப்ப ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி இருக்கு, ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி பிசினஸ் அசெட் வாங்கி இருக்காங்க, அவங்க என்ன எடுத்துட்டாங்க? ITC எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி அவங்களோட சப்சிடரி கம்பெனிக்கு எதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கன்னா என்ன இல்லாம இட்ஸ் என்ன சப்ளை? because permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been அத டிரான்ஸ்ஃபர்ல மீனிங் நீ சேல் பண்ணிக்கோ, gift கொடுத்துக்கோ, ரோட்ல போட்டுக்கோ, டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கோ, எரிச்சுக்கோ, ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி கொடுத்துக்கோ, இது எல்லாமே என்ன ஆயிடும்? கவர் ஆயிடும். இது எல்லாமே கவர் ஆயிடும். Are you really with me? So the law requires that such a transaction should be treated as supply only when any dash has been availed. அப்ப ITC avail பண்ணா மட்டும்தான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட். நீ பிசினஸ் அசெட் வாங்கி என்னவே பண்ணல, எடுக்கல, குப்பையில போடு, எனக்கு என்ன போச்சு. ஆனா நீ பிசினஸ் அசெட் வாங்கி என்ன எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மேண்டேட்டரி அவுட்புட் கலெக்ட் பண்ணியாகும். என்ன பண்ணாம
கலெக்ட் பண்ணாம பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிஸ்போசல் ஆஃப் பண்ணலாம்னு மட்டும் நினைச்சிராது. அப்படி பண்ணுனேனா we will caught under section 7 subsection 1 clause C. உயிரோட இருக்கியா? சார், அப்ப law requires that such transaction should be treated as supply only when any input tax credit has been on an asset. That means அந்த business assetக்கு என்ன எடுத்தா மட்டும்தான் deemed supply. ITC எடுக்கலன்னா என்ன சப்ளையே கிடையாது. In view of this condition stipulated, permanent transfer or disposal of an asset following business asset without consideration will not be covered under this para and thus will not be deemed as இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நாங்க deemed supply ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். Number 1, business asset on which ITC is blocked. ITCs. Hey, what is section 17? Apportionment. ஒரு ஐட்டத்துக்கு என்னவே எடுக்க முடியாது. அப்ப நீ என்ன எடுத்துக்க மாட்ட? அத நீ கன்சிடரேஷன் இல்லாம வித்தாலும் எங்களுக்கு டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய or not available under என்ன ITC available. ஆனா நீ அந்த ITC எடுக்கல. அத நீ கன்சிடரேஷன் இல்லாம வித்தேனா நாளைக்கு சார் அந்த டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. கவர்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்கப்பா, ஒரு பிசினஸ் அசெட் வாங்கி நீ என்ன எடுத்த? நீ அதுக்கப்புறம் விற்கும் போது கன்சிடரேஷன் இல்லைனால நாங்க அதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான். அறிவுரை. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நம்மளோட இந்த மெயின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஆட் அப் கொடுக்கும். அதுக்காக நான் ரீட் பண்றேன். ஒத்துக்கிறேனே? பிசினஸ் அசெட் தோ எலிஜிபிள் ஃபார் என்ன? அப்ப ஐடிசி எடுத்திருந்திருக்கலாம், பட் ஐடிசி ஹஸ் நாட் பீன் அவைல்டு பை என்ன பர்சன்? ஒரு பர்టిక్యులர் ஐட்டத்துக்கு நான் என்னவே எடுக்கல. இப்ப நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறேன் பாரு. ஓகே சார், இந்த மாதிரி இருக்கிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிசினஸ் அசெட் வேர் என்ன ஹஸ் பீன் அவைல். சார், XYZ and Co donate என்ன லேப்டாப் to charitable school when new laptop are purchased by business will qualify as supply provided dash has been availed by XYZ and Co on such என்ன. இப்ப நான் புது கேமரா வாங்கி இருக்கேன்னு சொல்லி பழைய கேமராவை யாருக்காவது கிஃப்டா கொடுக்கறேன்னு வச்சுக்குவேன். இந்த பழைய கேமரா வாங்கின போது என்ன எடுத்திருந்தா? பழைய கேமரா கொடுக்கிறது will be treated as என்ன சப்ளை? அந்த ஹெட்டிங் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பெர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிசினஸ் அசெட் வேர் ஐடிசி ஹஸ் பீன் அவைல். அந்த பாயிண்ட ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்காக தான் இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிக்கிறேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நம்பர் 2, a cloth retailer give cloth from his என்ன ஸ்டாக் to his friend என்ன காஸ்ட்? நீ ஒரு துணி கடை வச்சிருக்க, உன் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கா, இந்த ஒரு சட்டை எடுத்துக்கோடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த, பரவாயில்ல, டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணு. ஒத்துக்கிறேனே? சார், in this case transfer of என்ன ஸ்டாக் would amount to என்ன supply if he had claimed ITC on purchase of an asset. இப்ப அந்த பாயிண்ட் ரிப்பீட் பண்ணு. permanent transfer or disposal of repeat permanent transfer or disposal of dash asset. That business asset means capital asset and stock in trade. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல லேப்டாப், செகண்ட் கேஸ்ல ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். அதுதான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோட டிஃபரன்ஸ். வெறும் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் பண்ணா மட்டும் கிடையாது டீம்டு சப்ளை. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? கேபிட்டல் அசெட், பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி, ஏசிய, கேமராவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் என்ன சப்ளை தான்? That is the difference between example number 1 and example number 2. Shall I continue? Yes, sir. Sir, a dealer of AC na stock in trade permanently transfer an AC from his என்ன in trade for என்ன use at his residence. ஒரு ஏசி டீலர் என்ன பண்றாருன்னா கடையில இருந்து 2 ஏசி எடுத்து போய் வீட்ல மாட்டறாரு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இஸ் என்ன சப்ளை? The transaction will constitute a supply as it is a permanent transfer or disposal of an asset. The only condition is that ITC should have been availed on. இப்போ ஹெட்டிங் திருப்பி சொல்லு. Permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been. என்னோட பாயிண்ட் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். இது எதுவும் நீ பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய, அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக வேரியஸ் ஆங்கிள் சொல்லி தர, அவ்வளவுதான். Mrs. Shankar Private Limited being a trader in cloth permanently transfer எத்தனை % of cloth to a society enough cost. அப்ப எவ்வளவு பெரிய மனசு பாரு. இருக்கிற ஸ்டாக்கோட பாதி எடுத்து gift மாதிரி சேரிட்டி மாதிரி கொடுக்கறார். ஹலோ சார், மொத்த ஸ்டாக்கோட 50% கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 50%னா இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் ஸ்டாக் கொடுக்கறாங்க வச்சுக்குவேன். கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வேண்டாம், 18,000 ரூபாய் போதும்.
ஏன்னா நாங்க 18% தான் என்ன கேட்கிறோம், ஜிஎஸ்டி. அவ்வளவு பெரிய மனசு இருக்கிற உனக்கு 18% ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்டு மனசு காட்டு. ஹலோ சார், ஏன்னா இந்த நீ க்ளோத் கொடுக்கற இல்லையா, அவங்க மேபி இல்லாதவங்களா இருக்கலாம், நாங்க அதை விட இல்லாதவங்களா இருக்கும். அதனால permanent transfer or disposal of an asset where ITC has been should be treated as a supply. In this case, transfer of business stock would amount to supply if company has availed ITC on Mr. Das purchased a car, not a capital asset. சொல்லாத, கிளாஸ் மாறிடுச்சு, அங்க சொல்ல மாட்டான். Car for personal use and after a year sold it to a dealer for எத்தனை lakh? Will the transaction be a supply in terms of an act? This transaction is not a, because it is not in the course or furtherance of business. Correct? Moreover, supply is made by the individual, not in the course of. Further, no ITC was admissible on such car at the time of acquisition as it was meant for any business use. இது personal purpose கார் வாங்குனால this is a blocked credit. This is a, அப்ப இதுக்கு என்னவே எடுக்க முடியாது, அப்ப இதுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப இதுக்கு ஐடிசி எடுக்காததால இப்ப இந்த காரை விற்கும் போது permanent transfer or disposal of an asset where ITC has been. அதனால அதை நீ என்ன பண்ண வேண்டானா, நீ வந்து deemed supplier treat பண்ண வேண்டிய. The remaining examples are there. You can go through the same NSR content has been NSR transmitted. இங்க வா, how many transaction? 4 transaction will be treated as deemed supply. என்ன இல்லைனா கூட. Number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. Understood? Yes, sir. I'm moving to the second part of the discussion. Number 2 என்ன சொல்லு? Supply of goods or services or both between made in the. நிறைய விஷயங்கள் இதுல பேச வேண்டியிருக்கு, அழகா புரிஞ்சுக்கணும்னா என் கூட இருந்துக்கோ. சப்ளை ஆஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ் வெறும் குட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, வெறும் மூணாவது பாயிண்ட் வெறும் குட்ஸ் மட்டும். இது டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிட்வீன் என்ன பர்சன் ஆர் என்ன பர்சன் as specified in section when made in the course or end of business. appreciate பண்றியா? அப்ப இப்ப எனக்கு என்ன தெரியணும்னா as per GST who and all are என்ன person, இவங்க எல்லாம் தான் related person. குட்டி definition. hello sir. Sir, persons are deemed as என்ன person if such persons are officers or directors of another business. hello sir. Such persons are legally recognized. Such persons are dash and dash. Such persons are members of the same family. One of them is the sole agent, sole distributor, sole concessioner of the other. One of them is the sole agent, sole distributor. Next one of them controls the other. So third person controls the other. So such person together controls a third person. So third person holds more than 25%. So shares of both of them. கொச்சன்னு இருக்கு சார் இது. சார் இங்க வா சார். The definition of என்ன person? ரிலேட்டட் பர்சன். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என்னோட ஸ்டைல் நான் போட்டிருக்கேன். நான் சொல்ற மாதிரி நீ சொன்னேன்னா ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சு கொடுத்தறேன். ஒத்துக்கிற நீ? அப்படி சொல்லுங்க சார். டெஃபினிஷன் ஆஃப் என்ன பர்சன்? பேஸ்ட் அப்பான் ரிலேஷன்ஷிப். சொல்லு. பேஸ்ட் அப்பான் கண்ட்ரோல். அந்த டோட்டல் லிஸ்ட் நான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். பேஸ்ட் அப்பான் ரிலேஷன்ஷிப். சொல்லு. based upon control. Officers or directors. One another's business. இப்போ உன் பிசினஸ்ல நான் டைரக்டரா இருக்கேன்னா நீயும் நானும் என்ன பர்சன்? அவ்வளவுதான். ஆபீசர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் என்ன another business? Legally recognized partner. சொல்லு. Legally recognized partner. Employer and employee. Employer and employee. Members of the same family. Members of the same family. Sole agent.
sole distributor, sole concessioner of the other, officer or director, one another business. அப்ப உன்னோட பிசினஸ்ல நான் என்னவா இருக்கேன்? ஆபீசரா இருக்கேன், இல்லனா டைரக்டரா இருக்கேன். அப்படின்னா உன்னோட பிசினஸும் நானும் என்ன பர்சன்? அப்ப சொல்லு ஆபீசர் or director of one another business, one of one another business, legally recognized partner. ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் சேருங்க. legally recognized partner, employer and employee. மூணாவது கேட்டகரி மூணா காட்டு, எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. ஒரு குடும்பம்னா 4 பேர் இருக்கதான் செய்வாங்க. மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃபேமிலி, மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃபேமிலி. சோல் ஏஜென்ட், சோல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அஞ்சாவது பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண. சோல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆர் சோல் கன்செஷனர் ஆஃப் தி அதர். அப்ப இதெல்லாம் என்ன பர்சன்? இங்க ரெடி பண்றது சொல்லு. யாரெல்லாம்? ஆபீசர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் another's business, legally recognized partner, employer and employee, members of the same family, sole agent, sole distributor, sole concessioner of the other. உயிரோட இருக்கியா? இப்ப based on control. சொல்லு பார்க்கலாம், சொல்லு பார்க்கலாம். கரெக்டா சொல்ல. ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி சொல்லு. யாரோட பஞ்சு? அதே மாதிரி பஞ்ச் சொல்லு. one of them controlled other. அப்ப ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் என்ன பண்றான்? one of them controlled other, third person controlled other. அப்ப ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றான், மூணாவது ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றான். ஒரு சர்வர் one of them controlled other, third person controlled other, such person together control the third person. Ready, one, two, three, start. One of them control the other, such person together control the. இப்ப third person என்ன பண்றான்னு தெரியுமா? third person holds more than 25% voting stock of such person. Was starting with ready, one, two, three, start. One of them controls other, third person controls other, such person together controls the third person. Third person holds more than. So, sir, this is definition of என்ன person? Classify how many category? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கீழே எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. நீ எதுவும் மண்டை பிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஹலோ சார், வா சார். நம்பர் 1 சார், based on relationship, based on control. Based on relationship, officers or directors of one another's business, legally recognized partner, employer and employee, members of the same family, one of them controls other, third person controls other, such person together controls the third person. Third person holds more than. Voting? Are you really with me? அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க பாத்துக்கோ, ரெண்டாவது பார்ட்ல நம்ம நிக்கிறோம். Supply of dash or dash or dash between dash person. அத கீழ போய் யாரெல்லாம் ரிலேட்டட் பர்சன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். So definition of related person classified how many category? Based upon relationship யாரெல்லாம்? Officers or directors of one another's business, legally recognized partner, employer-employee relationship, based on control, of the voting stock. ஒத்துக்கிறீ? or என்ன person? இன்னும் distinct person யாரும் நமக்கு சொல்லி தரல. as per section NF5, when made in the course or end of business. அப்ப இங்க வாயே, ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் பர்சனா? அந்த லிஸ்டில் இருக்கா? அண்ணன் தம்பி ரிலேட்டட் பர்சனா? ஏன்? members of the same family. நீ உன்னோட பொருள் ஃபுல்லா நான் தான் வித்து தரேன். என்ன ஏஜென்ட்? நான் மட்டும் தான் வித்து தரேன். என்ன ஏஜென்ட்? or sold of the. நான் தான் உன்னோட ஹோல்டிங் கம்பெனி. one of them. ஒத்துக்கிறீங்க? சார், நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்றேன், நீ இன்னொரு ஆளை கண்ட்ரோல் பண்ற.
third person controls other. Yes or no? That means, sir, we both are, myself and third company is another person. A related person. Appreciate பண்ற. So, employer and employee is related person. இங்க வா. What is our understanding? கேட்டுக்கோ. Schedule 1. நான் திருப்பி சொல்றேன், அழகா நீ இதை டிராவல் பண்ணி வந்தாதான் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு புரியும். இடையில எங்கேயாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா நீ மிஸ் ஆகி போயிடுவேன். தெளிவா கவனிச்சுக்கோ. சார் 4 விஷயங்கள் என்ன இல்லைன்னா கூட என்னதான்? அதுல நம்பர் 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. கரெக்டா? அப்ரிஷியேட் பண்றேன். இதுல எந்த வகையான டவுட் இல்ல, எனக்கு புரிஞ்சிச்சு சார். இப்போ நான் உங்களோட அனுமதியோட இரண்டாவது பாயிண்ட்க்கு போறேன். Supply of dash or dash or dash between dash person or dash person as referred to in section 25 made in the is a deemed supply. இதுல நம்ம ரெண்டு பேரோட டெஃபினிஷன் தெரியணும். ஒன்னு என்ன பர்சன், அது இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னொன்னு என்ன பர்சன் தெரியல, வெயிட் பண்ணு. அந்த ரிலேட்டட் பர்சனோட டெஃபினிஷன்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் பேஸ்ட் அப்பான் ரிலேஷன்ஷிப். பேஸ்ட் அப்பான் ரிலேஷன்ஷிப்ல மூணாவது பாயிண்ட் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. இப்போ இங்க பாரு, however சொல்லு, gift not exceeding எவ்வளவு ரூபீஸ் in value in a financial year by a dash to யாருக்கு shall not be treated as supply of dash or dash or dash. அப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட்க்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வச்சிருக்காங்க. எம்ப்ளாயரும் எம்ப்ளாயர் ரிலேட்டட் பர்சன் தானே. நான் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட எம்ப்ளாயர்னு வச்சுக்குவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உனக்கு என்ன தரேன், gift தரேன். ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் வரைக்கும் சார் நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல. Are you really with me? That means in a financial year எவ்வளவு ரூபீஸ் exceed ஆவறதா இருந்தா it will be treated as என்ன supply. ஏன்னா as an employer ஒரு வருஷத்துக்கு 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் மேபி பொங்கல் gift or தீபாவளி gift, motivational gift, best employee gift, இப்படின்னு பல gift ஒரு எம்ப்ளாயர் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப பர் எம்ப்ளாயி ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரைக்கும் தரலாம்? செக்ஷன் 56 subsection 2 class 10 கரெக்ட்டா? வாட் இஸ் தி லிமிட்? அப்ப giftனாலே எவ்வளவுதான்? அதனால தான் ஐடிடில அதே 50,000 டிராக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்ப ஒரு எம்ப்ளாயர் 50,000 ரூபீஸ் வரைக்கும் யாரு gift கொடுத்தாங்கனா எம்ப்ளாயி gift கொடுத்தாங்கனா சார் அத டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. இது செகண்ட் பாயிண்டோட எக்ஸெப்ஷன். இது செகண்ட் பாயிண்டோட சார். அப்ப our gift not exceeding how much in value in என்ன year by யாரு to and யாருக்கு shall not be treated as supply of goods or services or என்ன கிளாரிட்டி இருக்கா? perquisite by the dash to the dash. இப்ப நான் தான் யாரு, நீ தான் யாரு, நான் perquisite தரலாமா? It must be noted that services by a dash to the dash. நீ யாரு, நான் யாரு, நீ எனக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவியா? அதுக்கு தான் நான் salary பே பண்றேன். In the course or in relation to his employment is outside the dash of GST. Neither supply of nor supply of. That means இது schedule 3 ல இருக்கணுமே இது. அப்ப நான் யாரு, நீ யாரு? If any service has been provided by dash to dash, employer to the employee is covered in schedule 1. If any service has been provided by dash to dash is covered in schedule 1. Or if any service has been provided by dash to dash is covered in schedule 3. Or அப்ப சாலரிக்கு ஜிஎஸ்டி இல்ல, சாலரிக்கு கிளாரிட்டியா? ஆனா நான் உனக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணேன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேன்னா 50,000 ரூபீஸ் வரைக்கும் எக்ஸம்ப்டட். அதுக்கு மேல will be treated as என்ன சப்ளை. அப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஒன்னு எம்ப்ளாயர் இருக்காங்க. If any service has been provided by the employer to the employee without consideration will be treated as என்ன சப்ளை. Provided if the value exceeds. Repeat, continue. If any service has been provided by dash to dash, it is
fully exempted. There is no value. It is neither a supply of goods nor a supply of. It is covered in N3, Schedule 3. It is covered in N3, Schedule 3. So it follows there from that, supply by the dash to the dash. Employer in terms of contractual agreement entered into between dash and dash will not be subject to NSR GST. இப்போ நான் perquisite, for example, நீ ஒரு எம்ப்ளாயி ஆனதுனால உனக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணனா it is exempt from GST. அதுக்கு GST கட்ட வேண்டிய. நான் சும்மா உனக்கு ஒரு gift தரேன், அதுக்கு 50,000 rupees வரைக்கும் GST கட்ட வேண்டிய. 50,000 rupees மேல நீ என்ன கட்டியானோ? Are you really with me? Then பாரு, sir, if service such as membership of a health fitness center are provided enough charge to all the employees by யாரு? Same will not be subject to என்ன? எல்லா எம்ப்ளாயீஸுக்கும் நான் ஒரு பர்க்விசிட் தரேன். என்ன பர்க்விசிட் தரேன்னா, மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் அ கிளப், ஹெல்த் கிளப், ஃபிட்னஸ் சென்டர், இது எல்லாரையும் சேர்த்து விடுறேன்னா இது பர்க்விசிட்டா? இது நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, உன்னை வேலைக்கு எடுக்கும் போதே சொல்லியிருப்பேன், ஜிம்ல ஜாயின் பண்ணி விடுறேன். ஹலோ சார், so this is a perquisite. இதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. Next one, same would hold true for free housing to an employee. Rent free accommodation இருக்கா? Yes sir, when the same is provided in terms of contract between the enna and enna and is part and parcel of enna to the company. ஆல்ரெடி ஒன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு நான் என்ன ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் தரேன் அப்படி, நான் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் தரேன்னா, ஹலோ சார், அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப பர்க்விசிட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய, பிகாஸ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் என்ன ஒத்துக்கிறியா? பர்க்விசிட்டே இல்லாம நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்தாப்பா ஒரு காரை கிஃப்டா வச்சுக்கோப்பா, நான் ஃப்ரிட்ஜ் வித்துட்டு இருக்கேன், 2 ஃப்ரிட்ஜ் நீ ஃப்ரீயா எடுத்துட்டு போயிருக்கப்பா. ஹலோ சார், அதோட வேல்யூ எவ்வளவு ரூபீஸ் வரைக்கும் இருந்தா வரந்தா டீம்டு சப்ளையர் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? Therefore, if such a service are provided enough charge to all the employees by the employer, then the same will not be subject to என்ன? Provided appropriate GST was paid when procured by the என்ன? நான் ஜிஎஸ்டி கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், ஜிஎஸ்டி கொடுத்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் ஐடிசி எடுக்கல, ஐடிசி எடுக்காம நான் உனக்கு வந்து ஃப்ரீயா ஏதாவது இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் என்ன சார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தர்றதா இருந்தா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. Further, ITC scheme under GST does not allow ITC of membership of club, health and fitness center. இது நம்ம blocked creditல படிப்போம் சார். ஒரு இதெல்லாமே என்ன கன்சம்ஷன்? பர்சனல் கன்சம்ஷன். பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது. சோ இந்த ஏரியா எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகும் நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கும் போது. அதனால இப்ப இத பத்தி நீங்க பெருசா மண்டை பிச்சுக்க வேண்டிய. சார், வாட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்? அத சொல்லு. நம்ம இப்ப என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்றோமா? ஷெட்யூல் 1 பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். என்ன ஷெட்யூல் 1? என்ன அதோட கான்செப்ட் என்ன இல்லைனா கூட சில விஷயங்கள் என்ன ஆகும்? எத்தனை விஷயம்? நம்பர் 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been out. உனக்கு அதுல ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைப்படுதா? நான் ரெண்டாவதுக்கு போறேன். சப்ளை ஆஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிட்வீன் யாரு ஆர் யாரு? person as specified under section made in the. அப்ப ரிலேட்டட் பர்சன் கிடையிலையோ டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் கிடையிலையோ சார் கன்சிடரேஷன் இல்லாம குட்ஸோ சர்வீஸோ போத்தோ சப்ளை ஆச்சுன்னா அது என்ன சப்ளை? அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? who are என்ன பர்சன்? சார், definition of related person classified how many category? based upon 5 பேர் ரிலேஷன்ஷிப்பா? நம்பர் 1, officers or directors of one another's business, legally recognized partner, employer and employee, sole agent, sole distributor, concessioner of the other. இங்க வா சார், based upon என்ன? control. One person controls other, third person controls other, such person together controls the third person, holds more than 25%. இதில் நம்ம என்ன விளக்கம் படிச்சோம்னா, if any sir supply of goods or service or both has been provided by dash to dash, employer to employee is covered under schedule 1. Correct? If any service has been provided by dash to dash is covered under schedule 3.
அப்ப நான் உனக்கு ஏதாவது சர்வீஸோ குட்ஸோ தந்தேன்னா அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ற? ஆனா நீ என்ன சார் எனக்கு தந்தேனா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேனா அதுக்கு என்ன இல்ல, லிமிட் இல்ல. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? இப்ப நான் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் யாருன்னு சொல்லி தர போறேன். என்னது? யார சொல்லி கொடுத்துட்டேன், இப்ப யார பத்தி தெரியணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் சொல்றேன் பாரு. Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in எங்க? ஆல்ரெடி டெல்லியில ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட ஆபீஸ் எங்க இருக்கு? He has also obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened an office. இப்ப புதுசா ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. எங்க? எங்க? அப்ப டெல்லியும் வெஸ்ட் பெங்காலும் ஒரே ஸ்டேட்டா வேற வேற ஸ்டேட்டா? ரெண்டு ஒரே ஆளா வேற வேற ஆளா? ஒரே ஆள். ஒரு ஆள் தான் எங்கேயும் பிரான்ச் வச்சிருக்காரு, எங்கேயும் பிரான்ச் வச்சிருக்காரு. அப்ப ஒரு பேன்ல தான் ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருப்பாங்க. ஒரு பேன்ல தான் ஒரே பேன்ல எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுனால இது பேன் ஒன்னா இருக்கலாம், ஆல் ஒன்னா இருக்கலாம். For the purpose of GST we will treat it as என்ன person. அப்போ ஒரே ஆள் ரெண்டு ஸ்டேட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாங்கன்னா that will be treated as for the purpose of. actually என்ன பிரச்சனை கிடையாது, distinct person ஒரே ஆள் தான். இப்போ நான் for example ANM classes Chennai is there. Yes or no? Tomorrow if I am starting ANM classes Coimbatore, hello sir. If I am taking two separate registration, hello sir. Same PAN only, same person only, hello sir. But for the purpose of GST we will be treating as என்ன person? Appreciate பண்றியா? அப்ப இங்க வா. So Mohan chartered accountant has registered office in எங்க? Delhi. Yes, also obtained registration in the state of எங்க? In respect of his newly opened an office. Mohan's registration under the GST under the same PAN in எங்க and எங்க shall be treated as என்ன person. அப்போ ஒரே PAN வச்சு ரெண்டு ஸ்டேட்ல என்ன எடுத்தேனா they will be treated as என்ன person. நீ என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா சார் வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் என்னோட தான் சார், டெல்லியிலும் என்னோட தான் சார். எதுக்கு டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனா ட்ரீட் பண்றாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து டெல்லிக்கு கன்சிடரேஷனே இல்லாம என்ன பண்ணாங்கன்னா குட்ஸோ சர்வீஸோ போத்தோ சப்ளை பண்ணாங்கன்னா it will be treated as என்ன person? deemed supply. ஒத்துக்கிற? அப்ப deemed supply ட்ரீட் ஆகும்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? Example number 2 பாரு. Sir, Rishabh Enterprise, a registered supplier, owns a AC restaurant in Virar, Maharashtra. A restaurant வச்சிருக்காரு. எங்க? மகாராஷ்டிரால வச்சிருக்காரு. Are you ready with me? It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading of very good. ஒரு இடத்துல என்ன வச்சிருக்காருன்னா ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காரு. இன்னொரு இடத்துல என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காரு? ஆல்கஹாலிக் ஃபார் என்ன கன்சம்ஷன்? இது ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் என்ன கன்சம்ஷனுக்கு? ஜிஎஸ்டியே இல்ல. எஸ் சார். இப்போ ஜிஎஸ்டில கவர்டு கிடையாது. யாரு? ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் சின்ஸ் சப்ளை ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் என்ன கன்சம்ஷன் in Uttarakhand is non-taxable supply. இப்போ அதுக்கு நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. Rishabh Enterprise is not required to obtain registration with respect to the same in எங்க? அதனால எங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு என்னவே இல்ல. ஜிஎஸ்டி இல்லைன்னா பின்ன ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து நீ எதை ஃபைல் பண்ண? அதனால சார் ஆல்கஹால் நீ விக்கிறதா அந்த ஸ்டேட்ல என்ன எடுக்க வேண்டாம் சொல்லு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க தேவையில்லை சார். அப்ப நீ எங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க சொல்லு. மகாராஷ்டிரால. எங்க நீ ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்க? உத்தராகண்ட். அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய. ஏன்னா அது ஜிஎஸ்டிலே. இப்ப நம்ம என்ன படிச்சோம்னா ஒரே பேன்ல ரெண்டு ஸ்டேட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தேனா they will be treated as என்ன person? Distinct. Sir, in this
case AC restaurant in எங்க and liquor shop though என்ன registered எங்க shall be treated as establishment of என்ன person அப்படினா சார் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கத்து கொடுத்துச்சு டெஃபினிஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் என்னன்னா ஒரே பேன்ல ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தேனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பேன்ல ஒரு இடத்துல என்ன எடுத்திருக்க இன்னொரு இடத்துல என்ன எடுக்கல இருந்தாலும் அவங்க டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் தான் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பர்சன் தான் அப்ப சார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 இருக்கா எங்கேயும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெல்லியில ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு போடு அப்ப டெல்லியில செக்ஷன் 22 அப்ளை இருக்குமா வெஸ்ட் பெங்கால்ல செக்ஷன் 22 அப்ளை இருக்குமா இரண்டாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வா இரண்டாவது எக்ஸாம்பிள் எங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க 22 அப்ளை இருக்குமா எங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல 23 அப்ளை இருக்குமா பர்சன் அந்த செக்ஷன் 23 ல சொல்றாங்க நீ அப்ளை பண்ணா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய ஏன்னா அதுக்கு என்னவே இல்ல நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து சாதிக்க போற நில் ரிட்டர்ன் தான் நீ ஃபைல் பண்ணணும் என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் என்ன ரிட்டர்ன் எத்தனை மாசத்துக்கு 1000 வரைக்கும் நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் இப்ப அந்த நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு ஈஸி வே கூட இருக்கு வேணா மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் வேணா மெசேஜ் ரெஜிஸ்டர்ட் போன் நம்பர்ல இருந்து ஹலோ ஹாய் நல்லா தானே இருக்கீங்க சௌக்கியமா மானே தேனே பொன்மானேன்னு போட்டுக்கோ இந்த மாசம் எனக்கு எந்த என்ன இல்ல அவுட்டர் சப்ளை எதுவுமே அதனால நான் என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றேன் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் மெசேஜ் தான் அனுப்பணும் கால் பண்ணக்கூடாது அது எப்படி என்னென்ன வசதிகள் இருக்குங்கிறது நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் சாப்டர்ல படிப்போம் நீ வெயிட் பண்ண நிறைய வாட்டி ஜம்புலிங்கம் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வர வேண்டியதா இருக்குங்க வா அப்போ சார் தோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உத்தராகண்ட் shall be treated as establishment of any person அப்ப supplied by Maharashtra restaurant hello sir to Uttarakhand shop hello sir in the course or end of business even without consideration will qualify as oh அப்போ supply of dash or dash or dash between என்ன person specified under section 25 made in the course or furtherance of business is a deemed supply definition of related person கிடைச்சிச்சா classified into based upon relationship அஞ்சு பேரா officers or directors of one another's business legally recognized partner employer and employee sole agent sole distributor sole concession of other ரஜினிகாந்த் பஞ்சு ஞாபகம் இருக்கா one person controls other third person controls other such person together controls the third person holds more than 25% of the இவங்க தான் என்ன person ஒரு சார்போடு distinct person நீதான் நீ ஒரே பேர்ல ரெண்டு ஸ்டேட்ல என்ன எடுத்து வைக்கிற அப்படினா நீ இந்த ரெண்டு பேர் என்ன person இல்ல ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன எடுக்கிற இன்னொரு ஸ்டேட்ல என்ன எடுக்காம இருக்க இருந்தாலும் நீங்க என்னதான் ஒரே சார்போடு நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறேன் உனக்கு சார் அப்ப செகண்ட் பாயிண்ட் இதுதான் சார் பேசுது சப்ளை பிட்வீன் யாரு ஆர் யாரு ரிலேட்டட் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இஸ் a division separate registration make distinct person இப்பதான் படிச்சோம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுச்சு நினைக்கிறேன் a person was obtained or required to obtain more than any registration wherein one state அப்ப ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கற நீ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து வச்சிருக்க நீ ஒன்னு ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கம் ரெண்டாவது சார் ANM கிளாसेस கோயம்புத்தூர் இப்படி நீ ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரே பிளான்ல எடுத்தேனா ரெண்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு இல்லையா சென்னையும் தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு தமிழ்நாடு அப்ப நான் ANM கிளாसेस சென்னைக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ANM கிளாसेस கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கறேன்னா ஹலோ சார் we both are அப்போ ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தா ஆர் மோர் தென் என்ன ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் கேரளால ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறேன் ANM கிளாसेस கேரளால ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ANM கிளாसेस we will be treated as in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act
ஒத்துக்கிறியா? For example, Roy, a chartered accountant as a registered office in எங்க இருக்கு? Yes, also obtained registration in the state of எங்க? Madhya Pradesh in respect of his N office. Roy shall be treated as distinct person in respect of registration in Madhya Pradesh and Delhi. Same example, sir. Establishment in any state. Another state. Is a person. Separate person. Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or in a territory in respect of establishment has an establishment in any state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of any person for the purpose of this act. இப்போதான் நம்ம வந்து alcoholic liquor for human consumption எக்ஸாம்பிள் படிச்சோமா? ஒரு ஸ்டேட்ல நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க, இன்னொரு ஸ்டேட்ல நீ alcoholic liquor for human consumption சப்ளை பண்றதுனால ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்காம இருக்க, இருந்தா கூட இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னதான் distinct person தான். Are you really with me? அப்ப schedule சொல்லிக்கோ. 1 என்ன சப்ளை? எத்தனை ஐட்டம்? அதுல 2 ஐட்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஒத்துக்கறனே? நம்பர் 1 permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been avoided. Supply between related or distinct person. Supply of goods or services or both between related or distinct person. As specified under section 25 in the course or furtherance of business is a என்ன supply? ஒத்துக்கிறியா? என் கூட இருக்கியா? The next category, third category, supply of dash between dash and dash. Principal and should be treated as என்ன supply? Appreciate பண்றியா? சார் இங்க வா சார். தேர்ட் பாயிண்ட்க்கு நான் வர்றேன். Supply of goods. இங்க பாரு. Supply of goods by a dash. Choose யாருக்கு? Where the agent undertake to supply such goods on behalf of the or by an agent to his principal, where the agent undertake to receive such goods on behalf of the. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, the supply of goods by dash to his dash or by dash to his dash, even if made without consideration, will be considered as. ஒத்துக்கிறேன் நினைக்கிறேன். அப்ப பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்க்கு அம்சாலும் சரி, ஏஜென்ட் பிரின்சிபலுக்கு அம்சாலும் சரி, வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் அது என்னவா ட்ரீட் ஆகும்? சப்ளையா? சார் இட் மஸ்ட் பி நோட்டட் தட் only supply of dash is covered here. என்ன கவர் ஆவல? இல்ல எது கவர் ஆவல? both கவர் ஆவல. கரெக்ட்டா? The supply of service between dash and dash and vice versa would therefore require என்ன வேணும்? To be considered as supply and thus be liable to என்ன? அப்போ supply of goods between dash and dash, principal and agent will be treated as என்ன supply? அப்ப சர்வீஸ் என்ன ஆவணும்னா கண்டிப்பா என்ன வேணும்? அது ஏஜென்டோட டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க, பிரின்சிபலோட டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. உனக்கு நான் 2 எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறேங்க பாரு. A company is located in yes, தேவையில்லை, தெரியலனா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் படிச்சு நிறுத்திக்கணும். And employs an agent in the city to undertake sales on behalf of the என்ன? இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியா இருக்கேன், நான் ஒன்னு எம்ப்ளாய் பண்றேன், என்னவா? ஏஜென்ட் சொல்லி என்னோட on behalf இல்ல. Goods transferred by the company to the premise of the agent in the city would qualify as என்ன? நான் உனக்கு என்ன அம்சம்? நான் goods அனுப்புறேன். நான் யாரு? பிரின்சிபல். நீ யாரு? ஏஜென்ட். ஹலோ சார், நான் ஒரு goods அனுப்புறேன், என்ன இல்லாம கன்சிடரேஷன் it should be treated as. புரிஞ்சுக்கிறியா? சார் HML Motors Limited engage Bhagavati Cars Limited as an agent to sell car on its behalf. For the purpose HML has supplied எத்தனை கார்? 20 cars to the showroom of Bhagavati Car Limited located in எங்க? Supply of car by HML Motors Limited. அவங்க யாரு? To Bhagavati agent will என்ன as supply? அப்ப ஒரு பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்க்கு இல்ல ஏஜென்ட் பிரின்சிபலுக்கு என்ன இல்லாம எதை அம்சாங்கனா என்னதான்? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எத்தனை விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு? 3 விஷயங்கள். நம்பர் 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. Supply of goods or services or both between related or distinct person as specified in section 25 in the course of furtherance of business. Supply of goods between principal and agent.
பிரின்சிபல் ஆர் ஏஜென்ட் இந்த கோர்ஸ் ஆர் இதுல சார் நீங்க கூட தானே இருக்க இது வரைக்கும் என்ன ஃப்ளோ புரியுதா ஓகே மேன் சார் இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டிஸ்கஷன் இருக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ நீ சார் எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்க்கு என்ன அனுப்புறாங்க குட்ஸ் அனுப்புறாங்க பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்க்கு குட்ஸ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா என்ன இல்லாம என்ன சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படி என்ன சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணணும்னா டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணணும்னா முதல்ல இவர் யாரா இருக்கணும் இவர் ஏஜெண்டா இருக்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் வேணும் இவர் ஏஜெண்டா இருக்கிறதுக்கு அப்பதான் அவர் யாராவாரு அப்படி ஏஜெண்ட் ஆனாதான் ஷெட்யூல் 1ல விழுவாரு ஏஜெண்ட் ஆனாதான் எப்ப சார் இவரை ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒத்துக்கிறியா நீ அதுக்கு நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறேன் பொறுமை வேணும் சார் ஏ அப்பாயிண்ட் பி டு ப்ரொக்யூர் சர்டன் குட்ஸ் இப்ப நான் ஏ நீ பி நான் வந்து உன்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக டு ப்ரொக்யூர் சர்டன் நீ மார்க்கெட்ல போய் கொஞ்சம் குட்ஸை வாங்கிட்டு வாப்பான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரம் த மார்க்கெட் B identify various supplier who can provide the goods desired by A and ask the supplier G to send the goods and to issue invoice directly to யாருக்கு அப்ப நீ என்ன டிரான்சாக்ஷன் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட்ல போய் குட்ஸ் எங்க கிடைக்கும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கேன் நீ போய் கண்டுபிடிச்சிட்ட எங்க அந்த குட்ஸை கிடைக்குமோ ஹலோ சார் அவர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏஎன்எம் சாருக்கு குட்ஸ் வேணும் நேரா குட்ஸை வந்து ஏஎன்எம் கிளாஸஸ் காமிச்சிருங்க பில் வந்து யாருக்கு போட்டுருங்க ஒரு எஸ்ஆர் போடு in this scenario B na நீ தானே only acting as a என்ன agent and has no way involved himself in supply of enough goods எனக்காக குட்ஸ் நீ சப்ளையும் பண்ணல எனக்காக குட்ஸ் நீ ரிசீவும் பண்ணல அப்ப நீ ஏஜெண்டே கிடையாது இந்த ஏஜெண்ட ஷெட்யூல் 1 ஏஜென்ட்னு சொல்ல முடியாது Shall I continue? Yes, sir. Sir, hence in accordance with the provisions of this act, sir, B is not an agent of for supply of goods in terms of para. மொத்த ஷெட்யூல் 1ல எத்தனை ஐட்டம் அதுக்கு மூணாவது ஐட்டம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் அதனால தான் para 3 அது para 1 permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been away supply of dash or dash or dash between distinct person covered under section 25 made in the course of furtherance of is para supply between principal and in the course of furtherance of is para 3 of the schedule 1 up is your understanding and a procurement agent not an agent for the purpose of para 3 ஏன்னா procurement agent goods receive பண்ணல repeat continue I'm coming to the next one ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ சார் எம் பேங்க் என்ன கம்பெனி அப்பாயிண்ட் எம் an auctioneer to auction certain goods ஏதோ ஒரு வீடு ஏதோ லோன் எடுத்திருக்காங்க இல்ல ஏதோ ஒரு goods இருந்திருக்கு சார் அதை ஆக்ஷன் பண்றதுக்காக ஒருத்தர் வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க the auctioneer arranges for the auction and identify the என்ன bidder அவர் ஆக்ஷன் வச்சிட்டாரு இவங்கள வந்து இந்த விலைக்கு வந்து என்ன சார் ஆக்ஷன் நடக்க போகுது அண்ணாமலை ஆக்ஷன் நடக்க போகுது the highest bid is accepted and the goods are sold to the என்ன bidder by என்ன bank சார் மணி பேங்க் அப்ப யாரு ஆக்ஷன்ல பொருளை வித்திருக்காருன்னா மணி பேங்க் ஹலோ சார் அவங்க கிட்ட தானே பொருள் இருக்கு சார் the invoice for the supply of goods is issued by என்ன பேங்க் அப்படின்னா யாருக்கு சார் மண்டார் யார் அவரு ஆக்ஷனர் அவர் குட்ஸ சப்ளை பண்ணல அவர் குட்ஸ ரிசீவ் பண்ணல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன கத்து கொடுத்துச்சுன்னா procurement ஏஜென்ட் ஆக்ஷனர் ஏஜென்ட் கிடையாது ஒரு சாது போடு in this scenario auction is merely providing the என்ன services with no role played in any of goods even in this scenario mandar is not an agent of money bank for the supply of goods in terms of para 3 of n1 இத புரிஞ்சுக்கிறியா இப்பவும் அவர் என்ன ஆவல பின்ன எப்ப சார் என்ன ஆகும் இங்க வா கௌதம் an artist appoint கம்பீர் hello sir yes sir auctioneer to auction his painting hello sir yes sir Gambir arranges for the auction
and identify the என்ன bidder. The highest bid is accepted and painting is sold to the என்ன bidder. The invoice for the supply இது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். The invoice for the supply of painting is issued by Gambir. யார் Gambir? யாரோட பெயிண்டிங்? ஆஹா, அவ பிரின்சிபலோட குட்ஸ் ஏஜென்ட்க்கு பில் போடுறதுக்கு பிரின்சிபல் ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. என்னப்பா? Upon behalf of agent is selling the goods. That means he is having the right to receive the goods and right to transfer the goods. He is an agent. Correct தானே? Sir, the invoice for the supply of painting is issued by யாரு? On behalf of யாருக்காக? But in his own name. Own name na யாரோட name? Gambhiroda name. And painting is delivered to the என்ன bidder. In this scenario, Gambhir is not merely providing என்ன services, but is also supplying painting on behalf of dash to the dash, and has the authority to transfer the dash of painting on behalf of. This scenario is covered under para 3 of N1. அப்ப இந்த ஏஜென்ட் என்ன ஏஜென்ட்? para 3 ஏஜென்ட் தான். ஒரு சாபோடு because he is having the right to dash, transfer the goods, or right to act on behalf of the principal. இத புரிஞ்சுக்கிறியா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. AC and F, agent or commission. Agent takes possession of goods from யார் கிட்ட இருந்து? அப்ப பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து என்ன எடுத்திருக்காங்க? And issue invoice his own name. Own name na யாரோட name? Agent ஓட name. In such a case, dash commission is an agent of principal for the supply of goods in terms of N3. The disclosure or non-disclosure of the name of the principal is என்ன material? அந்த பில்லுல வந்து யாரோட பேரு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வந்தாலும் சரி. சார், உனக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். எப்படி சார் பிரின்சிபலோட குட்ஸ்க்கு யார் பில் போடுவா? எப்படி சார் பிரின்சிபலோட குட்ஸ்க்கு ஏஜென்ட்டோட பேர்ல பில் போடுவான்? அதுதான் ஏஜென்ட். ஹலோ சார், I am giving that right. என் குட்ஸ் நீ வாங்கு, என் குட்ஸ் நீ வித்துரு. ஹலோ சார், இல்லைன்னா நான் கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன் இல்லையா? லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் திஸ். ஓகே சார், வா. ரவி யாரு? ரவி இல்ல, ரவி. வா சார், ரவி செல். Okay, this example you will not be able to appreciate or understand. So, இதோட one line summary என்னன்னா இதுதான் சார். இத மொத்தமா இந்த எக்ஸாம்பிள் இல்லாம ப்ரொவிஷனா சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லணும். Actually இது மட்டும் சொல்லியிருந்தா போதும், ஆனா புரியாது. அதனால கீழே எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு மேல வர்றேன். சார், in other words, அவனே புரியாதுங்கறனால other words போட்டுருக்கான். The crucial point is whether or not the agent has the authority to pass or receive the dash of the goods on behalf of the என்ன. பிரின்சிபல்காக ஏஜென்ட்க்கு குட்ஸோட டைட்டில் வாங்கவும் விக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கணும்? ரைட்ஸ். அப்படி இருக்குனா இல்லைனா எங்க பாரு. வேர் இன்வாய்ஸ், வேற என்ன? for என்ன சப்ளை is being issued by யாரு? in his name. யாரோட பேர்ல? ஏஜென்ட்டோட பேர். Then any provision of goods from the principal to agent would fall with the fold of para 3 above. ஒரு சாபடே. அப்ப நான் யாரு? நீ யாரு? நான் உனக்கு என்ன அனுப்புறேன்? குட்ஸ். நீ விக்கிற, பில் போட்டு விக்கிற. யார் பேர்ல பில் போடுற? உன் பேர்ல பில் போடுற, யார் பேர்ல கிடையாது. அப்படினா மட்டும்தான் நீ. However, it may be noted that in case where the invoice is issued by dash to dash in the name of என்ன, such an agent shall not fall with the ambit of para 3 above. அப்ப நான் உனக்கு குட்ஸ் சப்ளை பண்ணுவேன், நீ என்ன போடணும்? பில் போடணும். யார் பேர்ல? அப்படினா நீ ஏஜென்ட். நீ யார் பேர்ல பில் போடுறேனா நீ என்ன கிடையாது. ரிப்பீட், கண்டினியூ. ஏன்னா ஏன் இது இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா, சார், சப்ளை ஆஃப் டேஷ் பிட்வீன் டேஷ் அண்ட் டேஷ். அப்ப ஏஜென்ட் யாருன்னே தெரியாம எப்படி இந்த பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன்? எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவான்? நான் ஏஜென்டே இருக்க மாட்டான். as per this parameters அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, பிரின்சிபலோட குட்ஸ் வித்திருக்கேன்னு சொல்லுவான், பிரின்சிபல் பேரு பில் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுவான். நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சார் சொல்லியிருக்காரு, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பிட்வீன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வித்அவுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் என்ன சப்ளை? Deemed supply. They will extend 6 more months.
போய் அந்த ஏஜென்ட் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி வான்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத வேலை? இங்க வா. Similarly, when the goods being procured by agent on behalf of a principal are involved in the name of a, then the further provision of said goods by agent to principal would be covered by para. அப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சார் supply of goods by யாரு? to யாருக்கு? agent or agent to the principal in the course of furtherance of business is a என்ன supply? நான் ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா? இப்போ நான் ஒரு பிரின்சிபலாக இருக்கேன்னு வச்சுக்குவேன், நீ என்னோட ஏஜெண்டாக இருக்கேன்னு வச்சுக்குவேன், நான் ஒரு கார் டீலராக இருக்கேன்னு வச்சுக்குவேன், இப்போ நான் கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன், ஹுண்டாய் கார்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன், நீ என்னோட ஏஜெண்டாக இருக்கேன்னா காரை நான் உனக்கு அமுச்சு தரும்போது கன்சிடரேஷன் கொடுத்தாதான் கார் தருவோம்னு சொல்லுவேனா, இல்ல நீ என்னோட ஏஜெண்ட், நீ வந்து ஷோரூம்ல வை வித்து கொடு அப்படின்னு சொல்லுவேனா? அப்ப பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்டுக்கு அனுப்புறதா இருந்தா கண்டிப்பா என்ன இருக்காது? இருக்காது. ஹலோ சார், அதை என்ன சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க? டீலர் சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னா பிரின்சிபல் ஹாஸ் டு கலெக்ட் ஜிஎஸ்டி ஃப்ரம் யார்கிட்ட இருந்து? அப்ப கன்சிடரேஷன் வாங்காத, ஜிஎஸ்டி வாங்கிடு. என்ன வாங்காத? கன்சிடரேஷன் வாங்க, ஆனா என்ன வாங்கிடு? அப்ப ஏஜென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி பெய்டுல காட்டும். ஒரு ரெசார்ட் அந்த காரை ஏஜென்ட் அல்டிமேட் கஸ்டமருக்கு விப்பாரா? அப்ப என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாரு? அதுக்கு அகைன்ஸ்டா நீ பிரின்சிபலுக்கு பே பண்றது ஐடிசி எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. ஒரு ரெசார்ட் போடு. அதெல்லாம் நாங்க வேற எதுவும் சொல்ல, நாங்க பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் கிளியரா வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். இல்லன்னா நீ என்ன தெரியுமா பண்ணுவ? கஸ்டமருக்கு இங்க பாரு, கஸ்டமருக்கு வித்ததே நீ ஏஜென்ட்டுக்கு கொடுத்த மாதிரி காட்டிடுவ. நீ உண்மையிலே 10 கார் கஸ்டமருக்கு வித்திருப்ப நீ. ஹலோ, இது நீ ஏஜென்ட்டுக்கு தான் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன், அதனால நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா சார் ஜிஎஸ்டி கட்ட மாட்டேன். இப்போ ஒரு கார் டீலர் வந்து கார் வந்து ரோடு வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு வச்சுக்கோவேன், பில் போடாமல் எடுத்துகிட்டு போகிறான், நீ திடீர்னு கை காட்டுற, எங்கேக்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன்? என் ஏஜென்ட்டுக்கு தான் சார் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். உண்மையிலே அது ஏஜென்ட்டுக்காக இருக்கணும்னு அது யாருக்கு கூட இருக்கலாம். So government want to book everything into transaction. Government is saying that sir, supply of dash goods by principal to the agent in the course of is a என்ன supply. இங்க வா, எந்த டாபிக் பத்தி பேசுறோம்னா ஷெட்யூல் 1 பத்தி பேசுறோம். எத்தனை ஐட்டம்? 4 ஐட்டம். என்ன இல்லனா கூட என்னதான்? அதுல 3 ஐட்டம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நம்பர் 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been away. ஒத்துக்கிறனே? Supply of dash or dash or dash between related or distinct persons specified in section 25 made in the course of furtherance of business is a deemed supply. ஒத்துக்கிறியா? Next one, supply of goods between principal and agent made in the course of furtherance of business is a deemed supply. Shall I continue? The last topic is என்ன சார்? நீ தான் சொல்லணும். என்ன சர்வீசஸ்? Importation of, இங்க பாரு, importation of services by a person from any person or from any of his establishment in the course of furtherance of business is a supply. உனக்காக நான் ஒரு சார்ட் போட்டு அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சார்ட்டுக்கு பதில் நீ சொல்லணும். ஆன்சர் பார்க்க நான் கேட்கிற கேள்விக்கு. அப்படி நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லுறேன்னா, ஹலோ சார், நீ டிஸ்கஷன்ல கூட இருக்க, சப்ளை சாப்டர் புரிஞ்சுக்கிறேன்னு மீனிங். சப்ளை சாப்டர் இன் கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா யூ ஆர் த மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் பர்சன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி எதுவும் புரியாது. அதுக்கு நீங்க 4 மாசம் கிளாஸ் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட் சார், என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ் ஐதர் வித் கன்சிடரேஷன்ல இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஒத்துக்கிறியா? வித் கன்சிடரேஷன் ஆனா இந்த பக்கம் தலையை வச்சு படுக்காது. எந்த பக்கம் தலையை வச்சு படு? செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1. சார், வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் இருந்தா எந்த செக்ஷன்ல தலையை வச்சு படு? செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1. கால்ல என்ன வச்சுக்கோ? ரெட் வித் என்ன 1? ஷெட்யூல் 1. ஆமாப்பா, ஏன்னா செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் சி ரெட் வித், செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 ரெட் வித் ஸ்கெட்யூல் 2, செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 2 ரெட் வித். என்ன சொல்லியிருக்கேன்? புதுசா கேட்க மாதிரி கேட்கிற. திருப்பி அந்த ரெட் வித் இன்னொரு வாட்டி எனக்காக சொல்லு. செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் சி ரெட் வித், செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 ரெட் வித், செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 2 கிளாஸ் வித் ஷெட்யூல் 3. சொல்லப்பிட்ட இன்னொரு வாட்டி. செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 ரெட் வித், செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 ரெட் வித், செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 2 ரெட் வித். செட்டா? அப்ப நீ என்ன சர்வீஸ் பண்ண போற?
for a consideration னா எங்க விழுந்துரு section 7 subsection 1 அது என்ன சொல்லுது importation of services for a consideration அப்ப செக் பண்ணு இந்த கோர்ஸ் ஆர் என்ன ஆஃப் பிசினஸ் it is a dash supply புரியலைனா சார் லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்னொரு வாட்டி பாரு not in the course or end of business check it whether it is OIDAR or if it is OIDAR supply other than OIDAR supply but exam supply என்ன appreciate பண்றியா last class ஒரு consultation இந்த சைடு வா your dash services you have to go and see section 7 subsection 1 class C read with schedule 1 la para 4 schedule 1 la என்ன நாலாவது ஐட்டம் சார் செக் பண்ணு from related or distinct person and in the course or end of business அப்ப அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி இருக்கிறவங்க வந்து either என்ன பர்சன் or என்ன பர்சன் distinct person and in the course of for example ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி சார் ஆஸ்திரேலியால இருக்கு சப்சிடரி கம்பெனி இந்தியால இருக்கு ஹோல்டிங் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் உனக்கு அக்கவுண்டிங் சர்வீசஸ் ஃப்ரீயா ப்ரொவைட் பண்ணி தரேன் accounting services it's a dash of service without a from a related person because one person controls other is a related person holding company and subsidiary company is a related person it has to be treated as a என்ன supply because it is in the course of yes accounting is in the course of furtherance of business அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லி கொடுத்தா நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு so it will be treated as supply கரெக்ட்டா அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார் in case other case இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆவலேனா for example related person கிட்ட தான் வந்திருக்கு distinct person கிட்ட தான் வந்திருக்கு ஆனா இந்த course of furtherance of business சார் இந்த course of furtherance of business தான் ஆனா related distinct person கிடையாது ஹலோ சார் அப்படினா அது என்னவே கிடையாது சப்ளை ஹலோ சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு சார் ஜும்ரோ அசோசியேட்ஸ் ரிசீவ்ட் என்ன கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் from his head office located in எங்க அப்ப அவங்களோட head office எங்க இருக்கு the head office has rendered such consultancy service end of cost அப்படினா என்ன இல்ல its end office அவங்களோட branch office க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க since Jumro Associates and head office are என்ன person service received by Jumro Associates ஒத்துக்கிறேனே will qualify as supply even though head office has not charged because this is an importation of services from a related or in the course of business it has to be treated as என்ன supply appreciate பண்றியா இப்ப deemed supply na sir for this my dear lovable students person liable to pay GST will come this Indian guy may be a registered person or pangla may not be a registered person or pangla because and the head office outside Malaysia la irukra head office OIDR service provide பண்ணல அதனால அவங்க இங்க GST கட்ட வேண்டிய ஆனா இந்தியால இருக்கறவங்க என்ன கட்டணும் அப்ப அவங்க என்ன பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நீ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கேனா கையோட கட்டும்போது சேர்த்து கட்டிக்கோ GST என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம் இன் கேஸ் நீ என்ன பர்சனா இல்லேனா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா உன்னால என்ன கட்ட முடியாது 24 ல வந்துரு எடுத்து GST கட்டிக்கோ அதுக்கு தான் செக்ஷன் 24 வச்சிருக்காங்க அறிவுரை ரிலேட்டவே சோ செக்ஷன் 24 இஸ் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் Sir, Chakmak, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son, located in Enge. With respect to his newly constructed house in Enge. அவர் வீடு கட்டுறாரு மீன் ஷேப்ல ஒரு வீடு கட்டுறாரு அதுக்கு அவரோட பையன் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கி இருக்காருன்னா ஆர்க்கிடெக்ட் சர்வீஸ் வாங்கி இருக்காரு உயிரோட இருக்கியா இஸ் திஸ் இன் தி கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸா ஓ சார் அப்ப ரிலேட்டட் பர்சன் தான் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் தான் இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் தான் கன்சிடரேஷன் இல்ல தான் பட் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் மிஸ் ஆகும் நாட் இன் தட் although service has been received by Chakmak without consideration from his son என்ன பர்சன் எப்படி son related person
members of the same family. Members of same family is a relative. நீ அங்க எடுத்து கணக்கு பண்ணணும். Yes sir, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in the course or. That means my dear lovable students, the first round of schedule 1 comes to an. Because இது வேற பல சாப்டர்ல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதனால தான் சொல்றேன் schedule 1 என்ன சப்ளை? deemed supply. கரெக்ட்டா இல்லையா? என்ன கான்செப்ட்? we are consolidating. now சார் இங்க பாரு சார் என்ன இல்லனா கூட எத்தனை விஷயங்கள் என்னதான்? Number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. Supply of goods or services or both between related or distinct person made in the as specified under section 25 made in the course or furtherance of business. Supply of goods between principal and agent made in the course or furtherance of business. Importation of services without a consideration from a related or distinct person in the course or furtherance of business is a ஒத்துக்கிற நீ appreciate பண்ற. I got a brilliant clarity over schedule 1. Anybody is there? Where is the grand clap? So we are talking about deemed supply. So நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா section 7 subsection 1 class C. What is the parent section சொல்ல பார்க்கலாம்? Activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration is a. So when we critically analyze all the schedules, we are having 3 schedules in section 7. Schedule 1, schedule 2 and schedule 1, schedule 2, schedule 3. Schedule 1 நம்மளா கூப்பிடுற செல்ல பேர். Schedule 2, schedule 3. Schedule 1 நமக்கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா even though there is no consideration, 4 things will be treated as என்ன supply. Number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been. Number 2, supply of goods or services or both between related person or distinct person as specified in when made in the course or furtherance of. However, gift not exceeding 50,000 in value in a year by a to an shall not be treated as supply of. Then supply of goods by between dash and dash agent will not be treated as will be treated as deemed supply. Import of services by a person from any person or from any of his establishment in the course of furtherance of. So what is the summary? 4 விஷயங்கள் deemed supply ட்ரீட் பண்ணுவாங்களா? one shot. இதெல்லாம் 4 விஷயங்கள். Supply between related or distinct person made in the course or furtherance of business. Supply of goods between principal and agent. Importation of. Okay man, இதுல sir I just want to read ரெண்டாவது supply between dash and dash. Related or distinct person. இல்லையா related person definition படிச்சோமா? Yes sir. Separate registration make என்ன person? For example, stock transfer or என்ன transfer? Sir, the transaction between different location. Transaction between with separate GST registration of same legal entity. Example, stock transfer or என்ன transfer? Will qualify as supply under GST which is in contracts to the existing regime. That means இப்ப head office இருக்கும் plus end office இருக்கும். இந்த head office ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க, branch office வேற ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க? Sir, we understood that ஒரே ஸ்டேட்ல 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலும் சரி, வேற ஸ்டேட்ல 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலும் சரி, ஒரு ஸ்டேட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்காம இருந்தாலும் சரி, என்ன பர்சன்? அதனால சார் ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து என்ன ஆபீஸ்க்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாம குட்ஸ் என்னாச்சுனா ஆச்சுனா இட் இஸ் a transaction between distinct person. ஒத்துக்கறியா? hence it will be treated as என்ன supply. அப்போ however இங்க புரிஞ்சுக்கோ, transfer between 2 units of என்ன entity under single registration apparently with the என்ன state will not be considered as. Example par sir, A fashions transfer 5,000 jacket from his factory located in Bilwara to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. அப்ப உங்களோட factory எங்க இருக்கு?
பில்வாரா ராஜஸ்தான்ல இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? அவங்களோட சார் ஷோரூம் எங்க இருக்கு? இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டா வேற வேற ஸ்டேட்டா? அப்போ ஃபேக்டரி இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் ராஜஸ்தான், வேற ஷோரூம் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன், பட் போத் ஆர் ஹெட் ஆபீஸ் அண்ட் பிரான்ச் இல்ல என்ன சார் அவுட்லெட் இல்லையா? So that the same, the factory and retail showroom of A Fashions are registered in the state where they are. அவங்க எங்க லொகேட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitute என்ன ஆயிடும்? Because என்ன சார் supply of goods between dash or dash person made in the course or furtherance of business is a deemed supply. Correcta? Example once again, sir, BSL transfer 100 shirts from factory located in Enna Rajasthan to his retail showroom in Enna Rajasthan. ரெண்டு பேர் எங்க தான் இருக்காங்க? ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்காங்க, ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள தான் இருக்காங்க. ஓகேவா? So that the same can be sold from there. It has taken என்ன registration? In the state of எங்க? ஆனா எத்தனை யூனிட் வச்சிருக்காங்க ராஜஸ்தான்ல? Declaring என்ன factory as என்ன place of business and Jaipur showroom as additional place of business. அதாவது factory principal place of business, factory and showroom additional. அப்ப வேணும்னா எனக்கு என்ன பண்ணலாம்னா சார் மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரே ஸ்டேட் கீழே. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எத்தனை எடுத்தா போதும்? இப்ப ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கம் வச்சுக்கலாம், ANM கிளாसेस மயிலாப்பூர் வச்சுக்கலாம். ஒத்துக்கிறியா? ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கத்துக்கும் மயிலாப்பூருக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போதும். அதுல ANM கிளாसेस நுங்கம்பாக்கத்தை பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆகும், மயிலாப்பூர எத்தனை அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வேணா வச்சுக்கலாம். ஒரு சார் போடு. இப்போ நீ சொல்லு, இங்க டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் வொர்க் அவுட் ஆகுமா ஆவாதா? எப்படி டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் ஆவலையே, கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு. டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் ஆகணும்னா ஒரே ஸ்டேட்ல இல்ல ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும், கரெக்டா? இல்ல ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோ இன்னொரு ஸ்டேட்ல ஒரு எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் வேணும். இங்க நம்ம எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்னா ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர், branch transfer பத்தி பேசுறோம். Sir, since no consideration is charged, supply of goods from factory to என்ன showroom in the dash state, ரொம்ப important, என்ன state, under என்ன registration does not constitute supply. என்னது? ஏன் does not constitute supply? Now my dear lovable students, supply between dash person or dash person, இது related person விடவே இல்லை. எஸ் சார், நான் பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கேன், அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன்னொரு இடத்துல வச்சிருக்கேன். எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? ஒரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ இது ரிலேட்டட் பர்சனே, பிகாஸ் டைரக்டர்ஸ் ஆபீசர்ஸ் ஆர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் another பிசினஸ் கிடையாது, லீகலி ரெகக்னைஸ்ட் பார்ட்னர்ஸ் கிடையாது, எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஃபேமிலி கிடையாது, sole agent, sole distributor, sole concessionaire கிடையாது, one of them controls other கிடையாது, third person controls other இல்லைங்க, such a person together controls a third person இல்ல, third person holds more than 25% voting stock இல்ல. that means என்ன பர்சனே கிடையாது. இன்னொரு வாய்ப்பு என்னன்னா என்ன பர்சன்? டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன். டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேக் என்ன பர்சன்? இங்க செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே இல்ல, என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு? ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டூ டிஃபரண்ட் ஸ்டேட் will make distinct person. அது இல்ல, ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன எடுத்துட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்ல எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட்டும் இல்ல. ஹலோ சார், அப்படின்னா எந்த காம்பினேஷன்லயும் நான் விடல, எந்த காம்பினேஷன்லயும் நான் விடலைன்னா டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனும். அப்படின்னா சார் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப இது என்ன புரியுது சார்? ஹெட் ஆபீஸ் ஒரு ஸ்டேட்ல, பிரான்ச் இன்னொரு ஸ்டேட்ல இருந்து என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்றதா இருந்தா, ஸ்டாக் டிரான்ஸ்பரோ பிரான்ச் டிரான்ஸ்பரோ பண்றதா இருந்தா இட் இஸ் என்ன சப்ளை, என்ன இல்லனா கூட. இதே ஒரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் வச்சிருக்க, ஒண்ணு என்ன பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ், இன்னொன்னு என்ன பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அப்படின்னா கன்சிடரேஷன் இல்லைனா கூட சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய
So this is like a trap. They may test this part in examination. ஒத்துக்கிறியா நீ? ஒரு trap question மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காயின் பண்ணுவாங்க. நீ அதை கவனிக்க மாட்டே. எதை கவனிக்க மாட்டேனா எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு? எந்த ஸ்டேட் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு சால் போடு. அதுல ஒண்ணு ரெண்டாவது ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால சார் கன்சிடரேஷன் இல்லைனா டீம்டு சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய ஏதா புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இங்க பாரு, any person directly or indirectly own control or hold எத்தனை percentage of more of the outstanding in a stock. For example, Mrs. Beta and Company hold எத்தனை share in எங்க and 25,000 shares in என்ன limited. அப்ப Mrs. Beta and Company 30,000 share எங்க ஹோல்ட் பண்றாங்க? A limitedல. சார் B limitedல share capital of A limited எத்தனை lakh equity share? B limited எவ்வளவு equity share? So 1 lakh கோட 25% எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்றாங்க? That means third person holding more than 25%. Yes or no? Sir இங்க வா. Sir B limited ஓட equity share 80,000 ஓட 25%. 20 but company sold it. Appreciate பண்றியா? சார் அப்போ நீ தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வா, யாரு ஹோல்ட் பண்றா? பீட்டா ஹோல்ட் பண்றாங்களா? அப்போ பீட்டா மெசஸ் பீட்டா எங்க எல்லாம் ஹோல்ட் பண்றாங்க? பீட்டா இஸ் ஹோல்டிங் அட் எங்க அண்ட் எங்க? ஏ லிமிட்டட்லயும் ஏ லிமிட்டட்ல எவ்வளவு ஷேர்ஸ்? 30,000 ஷேர்ஸ் which is more than B limitedல 20 which is more than 25%. Are you really with me? That means நீ ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு. ஏ யார் கண்ட்ரோல் பண்றா? பீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? பி யார் கண்ட்ரோல் பண்றா? பீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அப்படினா ஏவும் பீட்டாவும் என்ன பர்சன்? பியும் பீட்டாவும் என்ன பர்சன்? ஏயும் பியையும் ஒரே ஆள் என்ன பண்றதுனால? ஏயும் பியும் ரிலேட்டட் பர்சன். Are you really with me what I am talking to you? இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சார் since Mrs. Beta Limited owns more than எத்தனை பர்சன் of shares in company என்ன limited and என்ன limited, they will be treated as என்ன பர்சன்? சார் இங்க வா, one person dash the other controls other. Number 2, third person controls other. Correcta? Such person together controls a third person or holding more than 25% voting stock in others. Reliance Group has 3 company, Mrs. T Limited, L Limited and N Limited. Reliance க்கு 3 company இருக்காமா? T, L, O as என்ன company and Mrs. N Limited என்ன company? parent வந்து Reliable Limited and அது கீழ என்ன இருக்குன்னா சார் T இருக்கு, L இருக்கு, O. Mrs. Reliable Limited hold 25% shares of in each என்ன company. அப்படின்னா இவங்க எல்லாரும் என்ன பார்ட்டி? அப்ப therefore TLO company will be considered as என்ன person? Because third person holds more than 25% stock in every company. அப்போ if any supply of goods or service or both between T and L or L and O or T and O without consideration will be treated as என்ன supply? Sir, Ravi and Co, a CMA firm employer whose represent employee before any tax authority but does not charge any NFE in respect of the same is it supply. அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி காக அட்வொகேட் போய் வாதாடி இருக்காரு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சார் it would constitute as என்ன supply? Taxable supply and subject to levy and collection of because any service provided by the employer to the employee without a consideration will be treated as என்ன supply. But gift கொடுக்கறதா இருந்தா மட்டும் there is a limit of 50,000. But this is not gift. Are you really with me? அப்போ what is the understanding? நம்மளோட understanding இதுதான் ராஜா. Interstate. என்ன ஸ்டேட்? Interstate. Self supply தான் என்ன transfer என்ன transfer? Stock transfer or branch transfer, such as stock transfer, branch transfer or NSA shall be taxable under NST. என்ன interstate இல்லையா? அப்ப NST. Even though such transaction may not involve payment of
intrastate என்ன supply, self supply are not taxable subject to not opting for registration as என்ன vertical. That's our conclusion. Are you ready with me? Yes, sir. அப்போ one line summary of the entire discussion is schedule 1 எத்தனை item? 4 items. Last time recall, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed. Supply between related or distinct person as specified in section in the course of furtherance of business. Supply of goods between principal and agent in the course of furtherance of importation of services without a consideration from a related or distinct person in the course of will be treated as in a supply. With this we are through with section 7 subsection 1 class C. Read with section 7 8 tax rate for 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. So till this we have done nearly 60 to 70% of supply chapter. So in the coming slot we'll be completing the chapter supply and we'll be moving into the next charge of GST. I'm with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?